Hey everyone, I am Cosmita Kolita, your English educator, welcoming you all to X School. I hope you are doing fine. Okay. Aji ami porhim tumalakor classor jumbor chapter ase textbook or chapter naiba poem bor noporo aji ami porhim grammar, English grammar. Okay? Aru grammar or ekdom jonto basic first and foremost amok jonto bostu hikoa hoy hey basic bostutor hey basic topic or pora ami start korim aru ajir topic to hoise sentence. Okay? Ita sentence bili kole ami hokolwe jano ki hoy sentence বাক্য কিন্তু আমার question paper junbur questions ahe hebor ki ahe amar hey bostukhini ami yat aje porhim ki kenukwa questions ahe ki janibo lage hey answers question or answer bu koribor karone moi tumalokok aji heikhini porham. Okay? acha tumaloke to hokolwe jana tumalokor ajikali 40 to 45 marks or ki ahe MCQs ahe that no doubt textual questions thake but 4 to 5 naiba kisuman paper 5 to 6 marker tumalokor grammar ahe ebaro ahisile agor baro hoise 2025 ora hoise 24 ora hoise 23 to hoise tumaloke june june paper saise kom paisa aru hey questions pura major kisuman enuko questions ase tumak sentence eta di dise suppose he is a boy or jikono kiba ta sentence di dise hey sentence bu tumi identify koribo lage kontu type of sentence hoy tenuka type of questions pur ahe itia amar students khinie sentence mane ki jane sentence mane বাক্য a group of words kintu tar types ki kuntu type por kenuka sentence bur ahe hey pur বহুত students e confusion hoy aru moi tumalokok aji class ot heikhine bujam. Okay, let's begin. Definition of a sentence. A sentence is a group of words that conveys a complete thought. It always contains a subject and a predicate and must express a clear meaning. Very simple. Sentence or definition to me hokolwe jano. It is a group of words that conveys a meaning. Group of words. Okol group of words hole na hobo. Ki hobo lagibo? Eta meaning thakibo lagibo. Suppose he is a boy. It is a sentence hoy kintu moi jodi boy to gusai diu he is a this is also a group of words 1 2 3 tinita ase group of words hoy etu kintu etu sentence na hoy kyo na hoy karon এই group of words e eko meaning convey nai kora he is a eture eko meaning buji na pai hei karone etu sentence na hoy ya jodi ami he is a boy likhi diu itia he etu eta sentence hobo. Okay, etue koise ya it always contains a subject and a predicate and must express a clear meaning thakibo lage aru eta subject thakibo lage aru predicate ita tumalake subject predicate to horte porheisa class 2 3 4 5 ot mor ase na subject ka koy predicate ka koy just moi hudi disu I hope tumalak hokole jana just koi disu monot pelabor karone এই সেন্টেন্স তো ভার্ব কি ভার্ব কোনটো ভার্ব মানে তো জানা ভার্ব কাক কয় অ্যাকশন ওয়ার্ডস যোনটো ওয়ার্ডে কিবা কৰি থকা নাইবা কিবা কৰা বুজায় হয়নে কেতে ভার্ব কোনটো হৈছে ইজ সাবজেক্ট কোনটো হৈছে হি আৰু প্ৰেডিকেট হলে কোনটো কোনখিনি পৰ্চন প্ৰেডিকেট হ'ব এইখিনি ভাৰ্বৰ পৰা পিছৰখিনি ইনক্লুডিং দা ভার্ব আৰু ভাৰ্বৰ লগত তাৰ পিছৰ যোনখিনি ওয়াৰ্ডস আছে হে গুটেখিনি কি হয় প্ৰেডিকেট হয় আৰু তাৰ আগৰখিনি হয় সাবজেক্ট. I hope you all remember these things. মই জাস্ট এক্সাম্পল টু দিবৰ কাৰণে বুজাই দিছো. Okay, এতিয়া আমি পঢ়িম simple sentence কাক কয় A simple sentence is a sentence that has a subject and a verb and conveys a complete thought. It has only one independent clause and no dependent clauses. Itia, what are these dependent and independent clauses? Dependent or independent clauses ki hoy? Suppose eta sentence ase. Etu sentence. Moi etu example le lisu ha.
she runs every morning. এটো ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হয় না ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হয় কেনেকৈ গম পাবা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হলে তোমাৰ এই সেন্টেন্সটো কিবা এটা বেলেগ সেন্টেন্সৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি থাকিব নিৰ্ভৰ কৰি থাকিব ডিপেন্ডেন্ট মানে কি কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স ক্লজ মানেও ঠিক তেনেদৰে হয় ওকে এটা নেক্সট স্লাইডত তোমালোকে পাবা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কাক কয় she runs every morning because she wants to stay fit এই যে she wants to stay fit বুলি আছে হেতু অকলে আছে নে নাই এই সেন্টেন্স এইখিনি she wants to stay fit এইখিনি ওপৰৰ ক্লজ এইখিনি ক্লজৰ ওপৰত ডিপেন্ড হৈ আছে she runs every morning because she wants to stay fit সেই কাৰণে এইটো হৈছে তোমাৰ ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ কি হৈছে এটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কাৰণ এই ক্লজখিনি এই সেন্টেন্সটোৱে বেলেগ সেন্টেন্সৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি নাই থকা অকলে আছে she runs every morning এই লাইনটো ক'লে এই সেন্টেন্সটো ক'লে আমি কিবা এটা বুজি পাইছো তাই সদায় ৰাতিপুৱা দৌৰিব যায় হয় কিন্তু এইটো যে অকলে সিঙ্গল হ্যান্ডেডলি যে ইয়াত থাকিব পাৰিছে সেই কাৰণে এইটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় কাৰো ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হৈ নাই থকা আৰু এই সেন্টেন্সত বিকজ টু ইউজ কৰি যে এইখিনি জয়েন লগাই দিছে দুটা সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সটো এইটোৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হৈ আছে দ্যাটস হোৱাই ইট ইজ ডিপেন্ডেন্ট আৰু এইটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় এটা কি কৈছে a simple sentence is a sentence that has a subject and a verb subject verb কাক কয় জানা this is subject this is verb হয় verb and conveys a complete thought it has one independent clause and no dependent clauses এটা independent clause থাকে এইটো কথা কৈছে এই গুটেইটো এটা independent clause হয় she runs every morning আৰু ইয়াত কোনো dependent clause নাই আৰু হেতুকে কোৱা হয় simple sentence এটা suppose তোমালোকক এক্সামত এনেকুৱা কিবা এটা সেন্টেন্স দিছে তাত তুমি চাব লাগিব ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আছে নে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আছে নে যদি অকল এটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আছে এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আছে তেতিয়া কি হ'ব এটো সিম্পল সেন্টেন্স হ'ব ওকে তাৰ পাছত আছে আমাৰ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স contains one independent clause এটা independent clause থাকে and at least one dependent clause at least হয়তো এটা থাকিব পাৰে নয়বা এটাতকৈ বেছি থাকিব পাৰে বাট এটাত লাগিবই ওকে মিনিমাম এটাতকে বেছি হ'ব পাৰে কেতিয়াবা এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকিব আৰু এটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকিব সেই ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটো এটা মিনিমাম থাকিবই কেতিয়াবা এটা দুটা তিনিটাও হৈ যাব পাৰে ওকে সেই কাৰণে এট লিষ্ট বুলি কৈছে আৰু ইয়াত ডিপেন্ডেন্ট ক্লজৰ ব্ৰেকেটত কি লিখা আছে চোৱা এ ক্লজ দ্যাট ক্যান নট ষ্টেণ্ড এলোন যোনটো সেন্টেন্সে অকলে একো মিনিং কনভে কৰিব নোৱাৰে এ ক্লজ দ্যাট ক্যান নট ষ্টেণ্ড এলোন হেতু কোৱা হয় তোমাৰ ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ যেনেকৈ আমি ডিপেন্ড কৰা মানে কওঁ কোনোবাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থকা ঠিক তেনেদৰে এই সেন্টেন্সটোৱে she wants to stay fit এই সেন্টেন্সটোৱে এইটো সেন্টেন্সৰ ওপৰত ক্লজৰ ওপৰত এই গোটেইটো এটা সেন্টেন্স হয় আৰু এইখিনি ক্লজ she wants to stay fit এইখিনি ক্লজ ডিপেন্ড হৈ আছে she runs every morning এইখিনিৰ ওপৰত সেই কাৰণে এইটো হৈছে ডিপেন্ডেন্ট আৰু এইখিনি হৈছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আৰু ইয়াত কি কৈছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সৰ এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকিব এইটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছে এটা at least one dependent clause আৰু এটা নাইবা এটাতকৈ বেছি থাকিব তোমাৰ ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ইয়াতে এটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আছে আৰু সেই কাৰণে এইটো কি হৈছে তোমাৰ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হৈছে ওকে তোমাক সাপোজ এনেকুৱা দিছে এইটো সেন্টেন্স নাই নিদি বেলেগ সেন্টেন্স দিব পাৰে যত তোমাৰ বিকজ নহলে বা এন্ড অৰ যিকোনো কনজাংশন বা কিবা তেনেকুৱা ইউজ কৰি তোমাৰ সেন্টেন্স দুটা জয়েন কৰাই দিছে তেতিয়া তুমি চাব লাগিব কেইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আছে কেইটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আছে আৰু তাৰ পৰা তোমালোকে গম পাবা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয় নে সিম্পল সেন্টেন্স হয় নে কিবা বেলেগ সেন্টেন্স হয় ওকে আৰু এইবোৰ কোৱেশ্চনছ তোমালোকৰ পেপাৰত আহি আছে কোৱেশ্চন সেন্টেন্স এটা দিয়ে কোনটো টাইপ হয় ক্যাটাগৰাইজ কৰিব দিয়ে আইডেন্টিফাই কৰিব দিব তেনেকুৱা কোৱেশ্চনছ বহুত বাৰ আহিছে তো ইটো টপিক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকৰ কাৰণে তাৰ পিছত আছে আমাৰ কম্পাউণ্ড সেন্টেন্স এটা কম্পাউণ্ড সেন্টেন্সটো কি হয় চোৱা contains two or more independent clauses
joined by a coordinating conjunction. Conjunction মানে কি? পঢ়ি আছে এবিলাক 2-3 তে পঢ়া হয় conjunction মানে কি এইবোৰ for and nor but or yet so এইবোৰ ওয়ার্ড বোৰ কোৱা হয় conjunction যোনবোৰে সেন্টেন্স বোৰ জয়েন লগাই দিয়ে দুটা ক্লজ জয়েন লগাই দিয়ে দুটা সেন্টেন্স জয়েন লগাই দিয়ে ওকে or a comma or semicolon এটা কি কৈছে compound sentence কি থাকে two or more independent clauses simple sentence থাকে one independent clause complex থাকে তোমাৰ one independent clause and at least one dependent clause okay এটা হৈছে আমাৰ compound sentence থাকে two or more independent clauses দুইটা clause independent হ'ব আৰু সেই দুইটা clause জয়েন কৰাব কি হে এই conjunction বোৰ জয়েন কৰাব for yet so and nor এইবোৰ conjunction ইউজ কৰি দুইটা independent clause জয়েন কৰা এটা sentence কৰা হ'ব আৰু সেই sentence কোৱা হয় তোমাৰ compound sentence এটো চোৱা she runs every morning and she eats a healthy breakfast এতিয়া she runs every morning এটো এটা আৰু she eats healthy breakfast এটো এটা clause দুইটা বেলেগ বেলেগ কে লিখিব পাৰি না নাই she runs every morning এটো আমি simple sentence তে পাইছো this is a what independent clause আৰু she eats a healthy breakfast এটো এটা independent clause হয় যদি মই কও এটা তোমালোকক সেন্টেন্স কৈছো she eats healthy breakfast তোমালোকে বুজি পাবা না নাই পাবা তোমালোক একো এক্সট্রা ইনফরমেশন দিব না লাগে বুজি পাবা এইখিনি she eats a healthy breakfast এইখিনি যদি আমি অকল সিঙ্গেল ক্লজ হিচাপে লিখো তেতিয়াও এটা সেন্টেন্স হ'ব সেই কাৰণে এটো কোৱা হয় যে তোমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এটো এই ক্লজটো এটোৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট এইখিনিৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হৈ নাই থকা কিন্তু ইয়াতে she wants to stay fit কিয় এটো সেন্টেন্স যদি আমি এনে কওঁ she wants to stay fit আমাৰ এনেকুৱা লাগিব আমাক আধৰুৱা ইনফৰমেশন দিছে গুটেখিনি ইনফৰমেশন আমাক নাই দিয়া এই গুটে লাইনটো ক'ব লাগিব she runs every morning because she wants to stay fit তেতিয়াহে আমি গুটে কথাখিনি গম পাম ওকে আৰু সেই কাৰণে এইখিনি বস্তু এইটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড হৈ আছে কিন্তু কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তেনেকুৱা নহয় কম্পাউন্ড সেন্টেন্সত দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় দুইটা ক্লজ এক্সট্ৰা কে লিখিব পাৰি আৰু ইট উইল কনভে এ মিনিং আমি বুজি পাম সেই কাৰণে এটো কোৱা হৈছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ওকে আৰু কনজাংশনৰে এড কৰে এন্ড টু ইয়াৰ কনজাংশন কি হয় এন্ড এই সেন্টেন্সৰ কনজাংশনটো হৈছে এন্ড আৰু এন্ড শব্দটোৰে গুটেই দুটা ক্লজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ দুটা জয়েন কৰা লৈছে জয়েন কৰি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হৈছে ওকে কি বুজিলা আমি এতিয়া আৰু অকল কনজাংশন হয় কনজাংশন ওয়ার্ডবোৰ ইউজ কৰিব পাৰে নাইবা কমা আৰু সেমিকলন কমা আমি জানো সকলে দিস ইজ কমা সেমিকলন হৈছে এটো কমা আৰু সেমিকলন জানা নাই This is comma, this is semicolon. Okay? Comma উপৰত যেটা ডট দিয়ে হেতু কয় semicolon. কিছুমান সেন্টেন্স থাকে তোমাৰ কমা দি দিয়ে এন্ড নিদি কমা দিয়ে কিছুমান আকৌ তোমাৰ semicolon ইউজ কৰা হয় তো হেবোৰ তোমাৰ কম্পাউন্ড সেন্টেন্সত ইউজ কৰা হয় যত দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকে আৰু দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটো এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আৰু এটো এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এই দুটা এড কৰা হয় কনজাংশন নহলে বা কমা সেমিকলন এই বডি দুটা যেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এড কৰাব সেই সেন্টেন্সটো যোনটো সেন্টেন্স ঘৰি উঠিব সেই সেন্টেন্সটো কোৱা হয় তোমালোকৰ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ওকে আমি কি পঢ়িলো এতিয়া সেন্টেন্সৰ ডেফিনেশনটো পঢ়িছো আমি তাৰ পাছত পঢ়িছো আমি সিম্পল সেন্টেন্স মনত ৰাখিবা দে বহুত ইজি কিন্তু বহুত বেছি কনফিউজ হৈ যায় ষ্টুডেন্টছবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিবা এখিনি এক্সামত বহুত হেল্প হ'ব সিম্পল সেন্টেন্স থাকে তোমাৰ অকল এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটো হৈছে আমি যোনটো সেন্টেন্স বেলেগ সেন্টেন্সৰ ওপৰত বা বেলেগ ক্লজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নাথাকে অকলে ষ্টেণ্ড কৰিব পাৰে আৰু যাৰ থৰে আমি মিনিংটো বুজি পাওঁ যেনেকৈ এইটো she runs every morning independent clause
তাৰ পাছত আহিছে আমাৰ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হৈছে তোমাৰ এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকিব এটা এনেকুৱা ক্লজ থাকিব which can stand alone কিন্তু at least one dependent clause এটা নাইবা এটাতকৈ বেছি কিছুমানত এটাতকৈ বেছি থাকে কিন্তু এটা মিনিমাম লাগিবই কি থাকে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ মিন্স যোনটো ক্লজ সেই আগৰ ক্লজটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড হৈ থাকে ওকে she runs every morning because she wants to stay fit এটো হৈ গল আমাৰ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স নেক্সট আহিব আমাৰ কম্পাউণ্ড সেন্টেন্স কম্পাউণ্ডটো কি হৈছে দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ লগ হৈ যোনটো সেন্টেন্স হয় হেতু আৰু হেতু এই দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ লগ কৰা হয় কিহৰ থৰে কনজাংশন নাইবা কমা অৰ সেমিকলন আৰু সেই সেন্টেন্সটো কোৱা হয় আমাৰ কম্পাউণ্ড সেন্টেন্স she runs every morning and she eats a healthy breakfast এই দুইটা হৈছে আমাৰ এইখিনি আৰু এইখিনি হৈছে আমাৰ দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আৰু দুইটা জয়েন কৰাইছে কনজাংশন এন্ড কিছুমান সেন্টেন্স এন্ড নহয় বা for nor but এইবোৰ হ'ব পাৰে কিছুমান কমা থাকিব পাৰে কিছুমান আকৌ তোমাৰ থাকিব সেমিকলন ওকে সেন্টেন্স বুজি পালো আমি সেন্টেন্স আমি সকলে জানো সেন্টেন্সৰ ডেফিনেশন পঢ়িলো আমি আজি সিম্পল সেন্টেন্স পঢ়িছো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স পঢ়িছো আৰু পঢ়িছো আমি কম্পাউণ্ড সেন্টেন্স এতিয়া আমি পঢ়িম টাইপস অফ সেন্টেন্স ভেৰি ইজি জাস্ট ভালকে বুজি ললে হল কনসেপ্টটো টাইপস অফ সেন্টেন্সেস কি কি টাইপস আছে ফার্স্ট হৈছে আমাক ডিক্লাৰেটিভ সেন্টেন্স ডিক্লেয়াৰ মানে কি ডিক্লেয়াৰ মানে কি কৰা কিবাটা কৈ দিয়া যে মই এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছো মানে মই কৈ দিছো এনেকুৱা হ'ব বুলি হয়নে ডিক্লাৰেটিভ সেন্টেন্স কাক কয় A sentence that makes a statement, provides information or expresses a fact. Fact মানে যোনবোৰ আমাৰ চিৰসত্য বুলি কয় মানুহে একদম যোনবোৰ সঁচা কথা ইউনিভাৰ্সাল ট্ৰুথ আৰু বুজিছা যোনবোৰ মানে কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় হেবোৰ A sentence that makes a statement the statement মকল ন suppose তুমি কোনবা কিবাটা কৈছা it order দিয়া নহয় not in giving orders or requesting something হেটো এটা বেলেগ হ'ব এটো হৈছে তুমি কিবা এটা স্টেটমেন্ট দিছা তুমি কৈছা যে এনেকে কৰ বা এনেকুৱা বস্তুটো তাৰপিছত provides information কিবা ইনফৰমেশন দিছে or expresses a fact নাইবা এটো এটা যোনটো তুমি স্টেটমেন্ট দিছা যোনটো তুমি সেন্টেন্স কৈছা it should be a fact a universal truth okay হেবোৰ কোৱা হয় তোমাৰ ডিক্লাৰেটিভ সেন্টেন্স ফৰ এক্সাম্পল the sun rises in the east এটো ইউনিভাৰ্সাল ট্ৰুথ হয় নহয় সানটো কিবা is west side of rise hoy niki west north south back side of rise hoy nahoy etu universal truth hoy aru hei karone etu ki hoy tomar declarative sentence hoy declarative sentence bahut easy bujibo karone declare kori dia eta tomaloke jana declare kori dia mane ki the sky is blue etu eta fact hoy akakhon nila hoy hevje hoy jano nahoy hei karone ei duta sentence ki hoise tomar declarative sentence hoise okay বহুত সৰু বস্তু হয় কিন্তু এইবোৰৰ পৰা এভৰি ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ আহে আৰু সেই কাৰণে তোমালোকে এই বস্তুখিনি মনত ৰাখাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট কৈছে আমাৰ ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টাৰোগেটিভ মানে কি কোৱেশ্চন কৰা কিবাটা প্ৰশ্ন সোধা a sentence that asks a question and ends with a question mark it can start with a question word like who what where when why or how They can also start with a helping verb like do or be. A sentence that asks question. एक बहुत बेसी easy है interrogative to. A sentence that asks question. जोनटो sentence है तुम्हारे किबाटा question हो दिसे. Okay. आरो हेतु ending ot की থাকিব question mark. Question mark तो के एटू. जोनटो sentence है तुम्हारे किबाटा question हो दिबो आरो ending ot থাকিব एटू. एने आमी जेटा बेलेग sentence लिखो sentence or end ot आमी की लिखो full stop. কিন্তু ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্সৰ লাষ্টত থাকিব তোমাৰ কোৱেশ্চন মাৰ্ক আৰু জেনাৰেলি এই সেন্টেন্সবোৰ কিহেৰে স্টাৰ্ট হয় তোমাৰ কোৱেশ্চন ওয়াৰ্ড এটা কোৱেশ্চন ওয়াৰ্ড কি এইবোৰ হু হোৱাট ৱে when why how এইবোৰ হৈছে তোমাৰ কোৱেশ্চন ওয়াৰ্ডছ অলসো অকল যে এই গেটাৰে স্টাৰ্ট হলে ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স হ'ব তেনুকা নহয় বেলেগৰ হ'ব পাৰে is হ'ব পাৰে do be
ডু ইউ লাইক মি ডু ইউ লাইক ফ্লাৱাৰ্ছ ডু ইউ লাইক চকলেটছ তেনেকুৱা ইজ দিছ ইয়োৰ্ছ সাপোজ এই পেনটো কাৰ হয় মই সুধিব লাগে মোৰ ওচৰত ছোৱালী এজনী আছে মই কি বুলি সুধিম ইজ দিছ ইয়োৰ্ছ সুধিম তেনেকৈ ইজেৰো হ'ব পাৰে ৱাজেৰে হ'ব পাৰে ভাৰ্বৰ দৰে হ'ব পাৰে হেল্পিং ভাৰ্বৰ দৰে হ'ব পাৰে ওকে সেইবোৰ কোৱা হয় ইণ্টাৰগেটিভ ফৰ এক্সাম্পল চাই লোৱা এটা where do you live আৰু ইয়াতে আছে তোমাৰ এইটো কুৱেশ্যন ৱৰ্ড আছে WH words বুলি যোনটো আমাৰ কোৱা হয় where আছে ইয়াত আছে তোমাৰ হেল্পিং ভাৰ্ব আৰু দুইটাই কি হৈছে ইণ্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স হৈছে বুজি পাইছা ওকে তাৰ পাছত আছে আমাৰ ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স an imperative sentence is a sentence that gives a command makes a request and provides an instruction তুমি suppose কোনবা কিবাটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছা ইনষ্ট্ৰাকচন দিছা আৰু কমান্ড দিছা কিবাটা কৰিবলৈ কৈছা অৰ্ডাৰ দিছা বা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছা প্লিজ হেল্প মি অৰ সামথিং লাইক দ্যাট হেইবোৰ সেন্টেন্স কোৱা হয় তোমাৰ ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স যেনেকুৱা প্লিজ ক্লোজ দ্য ডোৰ ফিনিশ দ্য এছাইনমেন্ট বাই টুমৰো এটা এইটো কি হৈছে প্লিজ ক্লোজ দ্য ডোৰ ইটস এ ৰিকুৱেষ্ট আৰু ফিনিশ দ্য এছাইনমেন্ট বাই টুমৰো এইটো কি হৈছে তোমাৰ এইটো এটা তোমাৰ কমান্ড দিছে তোমাক অৰ্ডাৰ এটা দিছে যে কামটো এছাইনমেন্টটো কালিলৈকে ফিনিশ কৰা হেক কৰা আৰু যদি তোমাক কোনোবা কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়ে যেন এডভাইস দিয়ে যে এই কামটো এনেকৈ নকৰিবা ভালকে কৰা হেইবোৰ কি হয় তোমাৰ ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স হয় তাৰ পাছত আমাৰ লাষ্ট আছে exclamatory sentence a sentence that expresses strong emotion or excitement sorry it can be used to express joy shock anger or admiration আমাৰ যে কিতাপটা বস্তু বহুত ভাল লাগিলে আমি ফুটিৰে উঠো কিছুমানে কয় ওয়াও কিছুমান বস্তু কিবা ভয় খালি তুমি শক খাই যোৱা ও গড এনেকুৱা টাইপৰ কোৱা যায় আমাৰ হেইবোৰ হৈছে তোমাৰ exclamatory sentence আৰু ইয়াত exclamatory mark টো ইউজ কৰা হয় দে এইটো যেনেকৈ ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সত আমি কি ইউজ কৰো question mark ইউজ কৰো ঠিক তেনেদৰে exclamatory sentence আমাৰ কি কৰা হয় exclamatory mark টো ইউজ কৰা হয় এইটো exclamatory mark I hope সকলোৱে তোমালোকে জানা exclamatory mark কোনটো এইটো হৈছে তোমাৰ question mark exclamatory mark এতিয়া ইয়াত কি কৈছে it can be used to express joy তোমাৰ কিবা এটা বস্তু ফুটি লাগিছে তোমাৰ ভাল লাগিছে তুমি বস্তুটো এক্সপ্ৰেছ কৰিছা তাৰ পাছত হৈছে তোমাৰ শক কিবা এটা বস্তু তুমি ভয় খাইছা শক হৈ গৈছে তুমি বস্তুটো তাৰ ৰিঅ্যাকশনটো বেলেগ হ'ব যোনটো বস্তুৰ পৰা তুমি হ্যাপি হৈছা তুমি জয় ফিল কৰিছা হেটো ৰিঅ্যাকশন তোমাৰ বেলেগ হ'ব আকৌ তুমি ভয় খাইছা যত হেটো তোমাৰ ৰিঅ্যাকশন বেলেগ হ'ব শক আকৌ তোমাৰ কিবা এটা কথাত খং উঠিছে তাৰ ৰিঅ্যাকশনটো বেলেগ হ'ব আৰু হেই গুটেবোৰ কোৱা হয় তোমাৰ এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স এক্সাম্পল চোৱা What a beautiful day it is! Exclamatory mark. কি ধুনিয়া দিন ইটো কও আমি কিতাবা আমাৰ সাপোজ দিনটো ভাল লাগি আছে ওয়েদাৰটো ভাল আমাৰ মনটো ভাল সব ভাল হৈ আছে তেতিয়া আমি কি কম what a beautiful day it is এটো কি হয় তুমি হ্যাপিনেস ফিল কৰিছা নেক্সট হৈছে wow I really cannot believe we did that সাপোজ তুমি স্পৰ্টছৰ কিবা গেম জিকিছা ক্ৰিকেট মেচ এখন আছিল হাৰু অৱস্থা হৈ আছিল লাষ্টত 6 মাৰিলে এন্ড জিকিলা তাৰ পাছত কি কৈছা wow I really cannot believe we did that I really cannot believe আমি হসাকে জিকি গলো বা হে কামটো আমি কৰিলো কও আমি হ্যাপিনেছত নহলে বা হ্যাপিনেস শক হলেও খং উঠিলো আমাৰ কিছুমান ইমোশনস এক্সপ্ৰেছ কৰা যায় আৰু সেই সেন্টেন্সবোৰ কোৱা হয় তোমাৰ এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স ওকে সিম্পল হয় কনফিউজিং নহয় জাস্ট মনত ৰাখিবা কোনটো সেন্টেন্সত কি ইউজ কৰে কোনটো সেন্টেন্সত কি থাকে তেতিয়া হলে তোমালোকৰ এক্সামত যোনবোৰ সেন্টেন্স আহিব হেইবোৰ আইডেন্টিফাই কৰাত একো প্ৰবলেম নহয় এক্সাম্পল দি মই জাস্ট এটা বুজাই দিছো তোমালোকৰ এক্সামত যে এইকেটা সেন্টেন্স আহিব এনেকুৱা নহয় কিন্তু তোমালোকে যদি গোটেই বস্তুখিনি মনত ৰাখা এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স কি ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স কি ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স কি সিম্পল সেন্টেন্স কি কম্পাউণ্ড সেন্টেন্স কি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কি আৰু ডিক্লাৰেটিভ সেন্টেন্স কি তেতিয়া হলে গোটেইখিনি কিছু ডেফিনেশনস খিনি মনত ৰাখা তেতিয়া হলে তোমালোকে এক্সাম্পলস বোৰ চাই নগলেও হ'ব মিন্স এই এক্সাম্পল কিটা মনত ৰাখা কিন্তু তোমাক যদি বেলেগ সেন্টেন্সও দিয়ে তেতিয়া হলে তোমালোকে আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিবা যে এইটো সেন্টেন্সটো কি হয় ওকে তে আমি কি পঢ়িলো এটা ডিক্লেয়াৰ টাইপস অফ সেন্টেন্স পঢ়িছো আমি ডিক্লাৰেটিভ সেন্টেন্স যত আমি কিবা বস্তু ডিক্লেয়াৰ কৰি দিও
য'ত আমি কিবা এটা ষ্টেটমেণ্ট দিওঁ ফেক্ট হয় নাইবা ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ হয় যোনবোৰ ওকে তাৰপাছত আছে আমাৰ ইণ্টাৰগেটিভ আমি সকলোৱে জানো কুৱেশ্যন সেন্টেন্স যোনবোৰ সেন্টেন্সত কিবা কুৱেশ্যন সোধা হয় আৰু তাত কুৱেশ্যন মাৰ্কছ থাকে কুৱেশ্যন ৱৰ্ডেৰে ষ্টাৰ্ট হয় WS ৱৰ্ডছ বুলি কোৱা হয় এইবোৰ নাইবা হেল্পিং ভাৰ্বেৰে ষ্টাৰ্ট হয় ওকে তাৰপাছত পাইছোঁ আমি ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স যোনটো সেন্টেন্সৰে তুমি কিবা এটা কমান্ড দিছে ইনষ্ট্ৰাকচন দিছে তোমাক কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিছে নাইবা তুমি কিবা এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছা সেইবোৰ হৈছে তোমাৰ ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স The last one is exclamatory sentence. যোনবোৰ আমি ইয়াত কৈছে ন expresses strong emotions. যোনবোৰ সেন্টেন্সৰ থ্ৰুৰে আমি বহুত strong emotions express কৰো। আমাৰ খং উঠিছে আমি কৈ দিওঁ কিবা এটা খঙত ভাল লাগিছে বহুত হ্যাপিনেস আমি এক্সপ্ৰেছ কৰো। সেই সেন্টেন্সবোৰ কোৱা হয় তোমালোকৰ exclamatory sentence. Okay? 4 types of sentence আছে। Sentence কাক কয়? Simple, compound, complex কাক কয়? মই গোটেইখিনি পঢ়াই দিছো। Just exampleবোৰ চাবা আৰু ভালকে কি লিখা আছে ইয়াত মই কি বুজাইছো হেখিনি বুজি লবা ভালকে তেতিয়া হলে এক্সামৰ কাৰণে বহুত বেছি ইজি হ'ব তোমালোকৰ এই যে MCQs আহে হেখিনি মাৰ্কস ক্যাৰি কৰাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইজি হ'ব টান নাহে একো কিন্তু ষ্টুডেন্টসে টান পাই কিয় কাৰণ তেওঁলোকে ডেফিনেশনস বোৰ নাজানে সেন্টেন্স কাক কৈছে নে টাইপছৰ ডেফিনেশন বোৰ নাজানে ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স কি নাজানে এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স কাক কয় নাজানে কম্পাউণ্ড সেন্টেন্স কাক কয় নাজানে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কোনবোৰ নাজানে হেখিনিতে প্ৰবলেমটো হয় ষ্টুডেন্টছৰ মই বুজাই দিছো ইয়াত ধুনিয়াকে আই হোপ তোমালোক সকলে বুজি পাইছা যদি কিবা বুজি নাই পোৱা কিবা প্ৰবলেম পোৱা ডু আস্ক মি ইন দা কমেন্ট বক্স ওকে তো লেটস এন্ড টুডেজ ক্লাস হিয়াৰ থ্যাংক ইউ